Good morning, student. Welcome to the class. This is the seventh part of the chapter structure of atom. In this part, we'll solve some numerical problems related to the atomic spectrum and Niels Bohr theory. Okay, and also discuss something about the spectral line of hydrogen. Let me start the class. So in the last class, we have discussed the line spectrum obtained from hydrogen. So when we take the spectrum of hydrogen, then we observe such type of lines in a spectrum. So why these lines are appearing, that was explained on the basis of Bohr's hypothesis. Okay, so we have already explained in the last class. This is just some uh, points I have to explain before going to solve some numerical problems. Okay, therefore I have already explained these facts, but still I am explaining this again so that we can solve the numerical with ease. So this line spectrum of hydrogen is coming due to the transition of electron from lower energy to higher energy levels. So when you supply energy to the sample of hydrogen gas, all the electrons excite from lower energy level to higher energy level by absorbing the light. And after some time, because no electrons like to stay in the higher energy state, so after some time they will again come back to the original ground state, or they will come back to the lower energy state. So when they come to the lower energy states, they emit radiation, and that radiation is obtained. That radiation, when passed through a prism, then we will get such type of spectrum. So the concept of atomic spectrum lies with this transition of electron from one energy level to another energy level. In the last class, we have discussed already these facts, that when the energy is supplied, all the electrons simultaneously jumps to the higher energy states. So when they come back to the lower energy state, then they emit different radiations, because the energy difference between two energy states is different in all the cases. Okay, so the energy difference between the N1 and N2 state is different to that of N1 and N3 state. Okay, similarly, the energy difference between the N1 and N4, N1 and N5, N1 and N6, N3 and N4, N3 and N5, all these energy states are different. Okay, so when the electrons, we are taking the emission spectrum, that means the light emitted when they are coming back to the state, low energy states. Okay, so this is the emission spectrum of hydrogen. That means when the electrons are coming from high energy state to low energy states. So we get different types of lines when the electrons come back to the original n equal to 1 ground state. Then we get a series of lines that are called Lyman series. Similarly, when all the electrons come back to the n equal to 2 states, we get Balmer lines. When all the electrons come back to the n equal 3 state, that means third orbit, then we get the Paschen series. Similarly, we get Brackett and Fan when the electrons come back to n equal 4 and n equal to 5. ওকে, সো প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজিশ্যনৰ কাৰণে আমি এডাল এডাল লাইন ইয়াত পাম। সো আমি কেইটা সিৰিজৰ লাইন পাম? 5টা সিৰিজৰ লাইন পাম। ঠিক আছে, সেই 5টা সিৰিজক লাইমেন, বেলমাৰ, পাচন, ব্ৰেকেট, ফান বুলি কয়। ইয়াত আমি এই পিকচাৰটোত ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াক ভালদৰে কেয়াৰফুলি অবজাৰ্ভ কৰিলে দেখিবা যে ইয়াত 5টা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ বেণ্ড আছে, মানে গ্ৰুপ অফ লাইন্স আছে। সেই 5টাক প্ৰথমটো ক্লাইমেন বুলি কওঁ, বেলমাৰ, পাচন, ব্ৰেকেট, ফান, ইহঁতে একৰ্ডিংলি আহিছে। ঠিক আছে, সো এইখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। নেক্সট কথাটো হ'ল কি, যে বালমাৰ ইকুৱেশ্যন ফৰ স্পেক্ট্ৰেল লাইন্স। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যে যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰনে এটা ষ্টেটৰ পৰা এটা ষ্টেটলৈ আহিব, সি এটা এনাৰ্জি ইমিট কৰিব। এই এনাৰ্জিটো কিহৰ সৈতে সমান হ'ব? যিটো সি এনাৰ্জি ইমিট কৰিব সেইটো কি? ৰেডিয়েশ্যনত ইমিট কৰিব। এনাৰ্জি মানে কি? ইন টাৰ্মছ অফ ৰেডিয়েশ্যন সি ইমিট কৰিব, আৰু সেই ৰেডিয়েশ্যনটোৰ এনাৰ্জিটো কি হয়? এটা ফটোনৰ এনাৰ্জিৰ সৈতে সমান। ঠিক আছে, তাৰমানে ৰেডিয়েশ্যনটো ইন টাৰ্মছ অফ সি ফটোন এৰি দিব, কাৰণ আমি জানো যে এনাৰ্জি কেনেকৈ যায়? ৱেভ পেকেট হিচাপে যায়। চ' সি যেতিয়া ওপৰ ষ্টেটৰ পৰা তলৰ ষ্টেটলৈ আহিব, এটা ৱেভ পেকেট এৰি দিব যাৰ এনাৰ্জি ইকুৱেল টু h। এতিয়া এই যিটো এনাৰ্জিৰ ৱেভ সি এৰিছে, এই ৱেভটোৰ
ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা ৱেভলেংথৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি গম পাম যে এই ৱেভটো কোনটো ৰিজনত ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰামৰ কোনটো ৰিজনত সি এই লাইটটো এৰিছে যদি এই লাইটটোৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভিজিবল ৰিজনত পৰে তেতিয়াহ'লে সেই লাইনডাল আমি চকুৰে দেখি পাম আৰু যদি এই ৱেভটো এক্স-ৰে বা আই-আৰ বা ইউ ভি যিকোনো ইনভিজিবল ৰিজনত আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি তাক চকুৰে দেখি নাপাওঁ এতিয়া এই যেটো ৰেডিয়েশ্যন সি ইমিট কৰিছে কেতিয়া when it comes from one energy state to another energy state then it emits a radiation that means a wave and the wave number of this wave or radiation is expressed in this equation so এটা ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া কোনোবা এটা ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এটা ষ্টেটলৈ আহিব তেতিয়া যেটো ৱেভ হি এৰি দিব সেই ৱেভটো ৱেভ নাম্বাৰটো কেনেকৈ কোৱা আমি নিউ বাৰ ইকুৱেল টু 109677 ইনটু 1/n1 স্কয়াৰ মাইনাস 1/n2 স্কয়াৰ ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত এই বস্তুটো n1 is less than n1 is greater than মই কওঁতে n1 is less than কলো বাট লিখোতে এটো greater than লিখিলো এটো একচুয়ালি কি হয় n1 is less than n2 ঠিক আছে এটো কাৰেক্ট কৰি লবা সো এই ইকুৱেশনটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম n1 মানে কি যে যি দুটা ষ্টেটৰ মাজত ট্ৰানজিশন হৈছে সাপোজ ধৰা n equal to 1 ৰ পৰা n equal to 2 লৈ গৈছে তেতিয়াহলে n1 মানে কি n equal to 1 আৰু n2 মানে কি n equal to 2 তাৰমানে যি দুটা ষ্টেটৰ মাজত ট্ৰানজিশন হৈছে সেই ষ্টেট দুটাৰ যেটো সৰু সংখ্যা সেইটো আমি n1 হিচাপে লম যেটো ডাঙৰ সংখ্যা সেইটো আমি n2 হিচাপে লম সো ফৰ লাইমেন সিৰিজ গোটেই ইলেক্ট্ৰন বিলাক কোলে ঘূৰি আহে n1 লৈ ঘূৰি আহে মানে n equal to 1 লৈ ঘূৰি আহে সো ইয়াৰ কাৰণে n1 ৰ ভ্যালু হ'ব 1 আৰু n2 ভ্যালু কি হ'ব পাৰে যিকোনো ষ্টেটৰ পৰা হ'ব পাৰে 2 3 4 5 6 আৰু তাহাঁতি কোনটো ৰিজনত পৰে ইউভি ৰিজনত পৰে সিমিলাৰলি বালমাৰ পাৰ্চেন্ট ব্ৰেকেট ফান্ডৰ কাৰণে n1 ৰ ভ্যালু 2 3 4 5 হয় আৰু n2 ভ্যালু বেলেগ বেলেগ ওপৰ ষ্টেটৰ হ'ব পাৰে এইখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল কি যে আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰথম আমি কি উলিয়ালো যে যেটো ৰেডিয়েশন হি ইমিট কৰিলে সেই ৰেডিয়েশনটো ৱেভ নাম্বাৰটো উলিয়ালো এটা ৱেভ নাম্বাৰটো জনাৰ লগে লগে আমি তাৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰিম ল্যামডা উলিয়াব পাৰিম আমি ল্যামডা জনাৰ লগে লগে ৱেভ নাম্বাৰ ইকুৱেল টু কি হয় 1 বাই ল্যামডা ল্যামডা জনাৰ পিছত আমি কি উলিয়াব পাৰিম ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াব পাৰিম কাৰণ ল্যামডা ইকুৱেল টু c বাই নিউ ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিওৱাৰ লগে লগে আমি কি উলিয়াব পাৰিম এনাৰ্জি উলিয়াব পাৰিম তাহাঁতৰ মাজত এনাৰ্জি গেপ কাৰণ ডেল্টা ইকুৱেল টু h নিউ সো এই গুটেখিনি আমি এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিম আৰু নহলে আমি কি কৰিব পাৰিম এক্সট্ৰাকে আমি আৰু কি কৰিব পাৰো যে ইহত দুটাৰ মাজত যেটো এনাৰ্জি গেপ আছে সেই এনাৰ্জি গেপটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো এটা বৰে কি কৰিছিলে যে যেতিয়া দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত ট্ৰানজিশন হ'ব দুটা ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেটৰ মাজত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ ট্ৰানজিশন হয় তেতিয়া হলে হিহতক কিমান এনাৰ্জি লাগিব হেতু কি হয় দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা ই আৰু সেই ডেল্টা ই টো ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে বৰে এটা ইকুৱেশন দিছিল সেই ইকুৱেশনটো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম যে দুটা এনাৰ্জি ষ্টেটৰ মাজত দুটা অৰবিটৰ মাজত এনাৰ্জি গেপ কিমান হ'ব এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব হেতু আমি কেনেকৈ উলিয়াম এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব ডেল্টা ইকুৱেল টু e2 - e1 হ'ব সেই বস্তুটোকে আমি কেনেকৈ থিওৰিটিক্যালি ক্যালকুলেট কৰিম চোৱা the energy difference between two energy states. First, look at this diagram. This is an orbit with n equal to ni. Ni means an initial. And this is an orbit nf. Okay. So, an electron is jumping from ni to nf. Energy of the orbit ni equal to E of ni and energy of orbit nf equal to E of nf. Now, we know that energy of a stationary state En equal to minus of 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by n square. That is as proposed by Niels Bohr. Okay, so energy of a stationary state En equal to minus of 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by n square. Yet n মানে কি যেটো quantum state বা যেটো orbit number বা যেটো energy state number হেতু আমি n এর বুঝাও let an electron is undergoing transition from the energy n equal to from the energy state n equal to ni to n equal to nf ইয়াত ni nf মানে কি যিকোনো দুটা ষ্টেট ধৰা 2 ৰ পৰা 3 লৈ গৈছে 4 ৰ পৰা 5 লৈ গৈছে 6 ৰ পৰা 7 লৈ গৈছে বা উল্টাকৈ ধৰ পৰা 7 ৰ পৰা 8 7 ৰ পৰা 6 লৈ আহিছে 5 ৰ পৰা 3 লৈ আহিছে যিকোনো দুটা ষ্টেট মই এটা ষ্টেটক কৈছো ni মানে n ইনিশিয়াল আৰু এটা কৈছো nf মানে n ফাইনাল এটা এনাৰ্জি অফ দা ষ্টেট eni ইকুৱেল টু কি হ'ব minus of 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by ni square okay to minus টা আহিব আগত ঠিক আছে similarly energy of enf state equal to minus of 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by nf square so energy difference between the two states কি হ'ব delta e মানে কি enf minus eni
যি ইহত দুটাৰ মাজত এনাৰ্জি ষ্টেটৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হ'ব ইয়াৰ এনাৰ্জি ফাইনেল ষ্টেটৰ এনাৰ্জি মাইনাছ ইনিচিয়েল ষ্টেটৰ এনাৰ্জি তাৰমানে এইটো ষ্টেটৰ এনাৰ্জি যদি 5 হয় এইটো ষ্টেটৰ এনাৰ্জি যদি 10 হয় ই 5 ৰ পৰা 10 লৈ যাওঁতে এক্সট্ৰা কিমান ল'ব লাগিব সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম 10 - 5 নকৰিম জানো তাৰমানে এইটো যদি 5 হয় এইটো যদি 10 হয় সি এক্সট্ৰা কিমান এনাৰ্জি ল'ব লাগিব আৰু 5 সি এনাৰ্জি আৰু 5 সি এনাৰ্জি ল'ব লাগিব তাৰমানে কি বুলি ধৰিম আমি ফাইনেল ষ্টেটৰ পৰা ইনিচিয়েল ষ্টেটটো মাইনাছ কৰিলোঁ সিমিলাৰলি এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স ইকুৱেল টু ENF মাইনাছ ENI এটা ENF মানে কি দিছ ওৱান মাইনাছ ENI মানে দিছ ওৱান জাষ্ট ভেলুকেইটা পুট কৰিছোঁ এতিয়া এইটো কি হৈছে এই মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাবনে এইটো প্লাছ হৈ গ'ল এতিয়া আমি প্লাছ টাৰ্মটো এইফালে লৈ আহিলোঁ মাইনাছ টাৰ্মটো এইফালে লৈ গৈছোঁ ঠিক আছে সো 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by ni square minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by nf square আৰু সেইটোৰ পৰা আমি কি ইকুৱেশ্যন পালো যে 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by ni square minus 1 by nf square so energy gap between any two state is 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by ni square minus 1 by nf square বুজি পালানে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম যিকোনো দুটা ষ্টেটৰ মাজত আমি কি উলিয়াব পাৰিম এনাৰ্জি গেপটো উলিয়াব পাৰিম এতিয়া আকৌ নেক্সট কি হয় যে উই নো ডেট দ্য এনাৰ্জি গেপ ডেল্টা ই ইজ ইকুৱেলছ টু কি হয় এইচ নিউ এই ফটোটো এনাৰ্জি সৈতে সমান হয় সো ডেল্টা ই ইকুৱেল টু যদি এইচ নিউ হয় তো নিউ ইকুৱেল টু কি হ'ব ডেল্টা ই বাই এইচ okay so delta e means 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by ni square minus 1 by nf square okay and divided by কি হ'ব যেটো আমাৰ হেৰি আছে h আছে h ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে জানা 6.626 into 10 to the power minus 34 so delta e হৈছে এটো h হৈছে এটো এতিয়া আমি এটো যদি ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়ালে এটো ভ্যালু হৈ যাব 3.29 into 10 to the power 15 into 10 to the power 15 into 1 by ni square minus 1 by nf square ঠিক আছে সো এটো যদি আমি কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব 3.29 into 10 to the power 15 into 1 by ni square minus 1 by nf square এটো আমি কি পালো যে frequency of the radiation emitted ঠিক আছে যে এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া এইটো গেপৰ এনাৰ্জি গেপৰ মাজত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তেতিয়ালে সেই যেটো ৰেডিয়েশন সি ইমিট কৰিব সেই ৰেডিয়েশনটোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কি হ'ব 3.29 into 10 to the power 15 into 1 by ni square minus 1 by nf square again আমি যদি ফ্রিকুয়েন্সি জানো তেতিয়া আমি ল্যামডা জানিম সো নিউ ইকুয়াল টু কি হ'ব c বাই ল্যামডা সো ল্যামডা ইকুয়াল টু কি হ'ব c বাই নিউ তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম ওয়েভ নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰিম নে ওয়েভ নাম্বাৰ ইকুয়াল টু কি হয় 1 বাই ল্যামডা again 1 by lambda means lambda is c by v so 1 by lambda means nu by c lambda equal to c by nu so 1 by lambda equal to nu by c so nu value to is 3.29 into 10 to the power 15 into 1 by ni square minus 1 by n square divided by c means speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second so if you calculate this then you will get that nu bar equal to 109677 into 1 by ni square minus 1 by n square so that is the Balmer equation বুজি পালা না কথাটো সো বেলমাৰ ইকুৱেশ্যনে আমাক কি দিয়ে ওয়েভ নাম্বাৰ অফ এ ৰেডিয়েশন ইমিটেড when the electron jumps from one energy state to another energy state so আমি যদি ডেল্টা ই টো ক্যালকুলেট কৰো তাৰ পৰা আমি যদি নিউ বাৰ উলিয়াও আলটিমেটলি একেটাই বস্তু পালো বুজি পালানে সো আমি এই ইকুৱেশ্যন গিটা মনত ৰাখিব লাগিব যে ডেল্টা ই টো আমি কেনেকৈ উলিয়াম যদি আমাক কেতিয়াবা কি সুধিব আমাক এনাৰ্জি গেপ সুধিব যে এটা ইলেক্ট্ৰন n = 2 পৰা n = 3 লে গৈছে ইহঁতৰ মাজত এনাৰ্জি গেপ কিমান তেতিয়া আমি কি উলিয়াম যে delta e equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by ni square minus 1 by nf square কেতিয়াবা আমাক ফ্রিকুয়েন্সি সুধিব তেতিয়া আমি এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম আৰু যদি আমাক ওয়েভ নাম্বাৰ সুধে তেতিয়া 109677 into 1 by ni square 1 by nf square যেটো এটো ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু বেলমাৰ ইকুৱেশ্যন সো এটো আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল কি যে মেইনলি আমি ইয়াৰ এতিয়া ধেৰ ইকুৱেশ্যন আছে ফ্রিকুয়েন্সি কাৰণে আছে ঠিক আছে ইয়াৰ গছলাটো সবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ইকুৱেশ্যন পাবা কিন্তু আমি যদি এই গুটি সোপা ইকুৱেশ্যন মুখস্থ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল কোডে কনফিউজ হৈ যাম যে কোনটো কেতিয়া ইউজ কৰিম বুজি পাছানে আলটিমেটলি যিকোনো এটা জানিলেই হল বাকিবোৰ তোমালোকে নিজে উলিয়াই লব পাৰিবা কাৰণ এনাৰ্জি গেপ ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েভ লেংথ ওয়েভ নাম্বাৰ এইবোৰ সব ইটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে নাই সো তুমি জাস্ট যিকোনো এটা ইকুৱেশ্যন জানিলেই হল বাকিটো তুমি নিজে উলিয়াই লব পাৰিবা এতিয়া আমি ফৰ দা সেক অফ সিম্পলিসিটি উইল ৰিমেম্বাৰ টু ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে আমি এই গুটি ইকুৱেশ্যনখিনিৰ পৰা এইখিনি আমাৰ যিখিনি ক্যালকুলেশন আমি কৰিলো এইখিনি ভিতৰত আমি অকল এই দুটা ইকুৱেশ্যন আমি মনত ৰাখিম নিউমেৰিকেল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো কি হয় বালমাৰ ইকুৱেশ্যন বালমাৰ ইকুৱেশ্যন ইকুৱেল টু কি হয় নিউ বাৰ ইকুৱেল টু 109677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square
Our unit কি হ'ব centimeter inverse. But always remember when you use this equation, then n1 is the smaller one and n2 is the greater one. That means when an electron jumps from n1 to n2, you always consider n1 as the smaller one and n2 as the bigger one. Suppose কোনোবা এটা ইলেক্ট্ৰন যদি n equal to 2 পৰা 5 লৈ গৈছে, তেতিয়াও n1 ৰ ভ্যালু 2 হ'ব, n2 ৰ ভ্যালু 5 হ'ব। আৰু যদি ইলেক্ট্ৰনটো উল্টাকে আহিছে 5 ৰ পৰা 2 লৈ আহিছে, তেতিয়াও n1 ৰ ভ্যালু 2 হ'ব, n2 ৰ ভ্যালু 5 হ'ব। তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰনটো কোনটো ষ্টেটৰ পৰা কোনটো ষ্টেটলৈ গৈছে হেতু ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথাটো কি যে যি দুটা ষ্টেটৰ মাজত ট্ৰানজিশন হৈছে, সেই ষ্টেট দুটাৰ ভিতৰত যেটো সৰু ষ্টেট হেতুক আমি n1 বুলি ধৰিম, আৰু যেটো ডাঙৰ ষ্টেট হেতুক আমি কি বুলি ধৰিম n2 বুলি ধৰিম। হেতু কেতিয়া only when we use Balmer equation. But energy equation যদি তোমালোকে ইউজ কৰা ডেল্টা ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰোঁতে মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াত মই n1 n2 দিয়া নাই, তাৰ ঠাইত কি দিছো ni and nf। ইয়াত ni মানে কি the state from which the electron is jumping, and nf means the state to which the electron is jumping, the state to which the electron is jumping। ঠিক আছে, যে ni মানে হৈছে ইনিশিয়াল ষ্টেট, nf মানে হৈছে ফাইনেল ষ্টেট। বুজি পালানে? সো তুমি যদি ডেল্টা ই ক্যালকুলেট কৰা, ডেল্টা ই পৰাও তুমি ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াব পাৰিবা। নিউ ইকুৱেল টু কি হয় ডেল্টা ই বাই এইচ। আকৌ ফ্ৰিকুৱেন্সি জানিলে তুমি কি উলিয়াব পাৰিবা ওয়েভলেংথ উলিয়াব পাৰিবা। ওয়েভলেংথৰ পৰা তুমি কি উলিয়াব পাৰিবা ওয়েভ নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰিবা। বা নহলে ডাইৰেক্টলি আমি এটোৰ পৰাও কি উলিয়াব পাৰিম ওয়েভ নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰিম ডাইৰেক্টলি। আৰু ওয়েভ নাম্বাৰৰ পৰা আমি আকৌ ফ্ৰিকুৱেন্সি পৰা ওয়েভলেংথ সব উলিয়াব পাৰিম। সো এই দুটা ইকুৱেশ্যনৰ যিকোনো এটা ইউজ কৰিলে আমাৰ হৈ যাব। কাৰণ তোমালোকক কুৱেশ্যনত কি দিয়া থাকিব যে ইলেক্ট্ৰন এটা জাম্প কৰিছে, তাৰ কাৰণে তোমালোকক দুটা এনাৰ্জি ষ্টেট দিয়া থাকিব যে কোৰ মাজত জাম্প হৈছে n ইকুৱেল টু অমুকৰ পৰা n ইকুৱেল টু সাপোজ n ইকুৱেল টু 2 পৰা n ইকুৱেল 3 বা n ইকুৱেল 5 পৰা n ইকুৱেল 6 এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা ষ্টেট দিয়া থাকিব। সো এই ইকুৱেশ্যন গিটা মনত ৰাখিবা। এটাই আমাক কি দিব নিউ বাৰ দিব, তাৰ মানে কি আমাক ওয়েভ নাম্বাৰ দিব, আৰু এটাই আমাক কি দিব এনাৰ্জি গ্যাপ দিব। কিন্তু দুটা ইউজ কৰোঁতে এটা কথা খালি অকণমান মনত ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আমি ওয়েভ নাম্বাৰ ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম তেতিয়াহলে n1 আৰু n2 কোনটো লম n1 টো সৰুটো লম আৰু n2 টো ডাঙৰটো লম। কিন্তু যেতিয়া আমি এনাৰ্জি ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম দেন ni means ইনিশিয়াল ষ্টেট, nf means ফাইনেল ষ্টেট। ডিফাৰেন্স বুজি পালানে? তাৰমানে যদি 2 পৰা 5 লৈ জাম্প কৰিছে তো ni মানে কি 2, nf মানে কি 5। বাট ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহলে সাপোজ ধৰা 5 ৰ পৰা 2 লৈ জাম্প কৰিছে, উল্টা কৰিছে 5 ৰ পৰা 2, ইয়াত কি হ'ব ni মানে 5, nf মানে 2, কাৰণ 5 ৰ পৰা আহিছে 2 লৈ গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 5 আৰু 2 মাজত কোনটো সৰু 2 টো সৰু, সো n1 টো 2 n2 টো 5। ডিফাৰেন্স বুজি পাইছা? সো তোমালোকে যিকোনো এটা ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব পাৰিবা, বাট ইকুৱেশ্যন এটা ইউজ কৰোঁতে এই বস্তুকেইটা চাই ল'বা যে when you use Balmer equation then it is not ni nf, that it is n1 and n2, and when you use delta e then it is ni and nf। okay, সো এতিয়া আমি নিউমেৰিকেল কৰি চাম। ঠিক আছে, এতিয়া এটা কুৱেশ্যন আছে চোৱা, এইটো 2.18 what is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? What is the wavelength of light emitted when the electron returns from the ground state? The ground state energy is minus 2.18 into 10 to the power minus 11 arcs. তোমাক এতিয়া কি দিয়া আছে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট এনাৰ্জি দিয়া আছে। গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট এনাৰ্জি মানে কি when electron is in first orbit. So first orbiter এনাৰ্জিটো দিয়া আছে minus 2.18 into 10 to the power minus 11 arcs. এতিয়া এইটো আৰ্গত থাকিলে আমাৰ নহব, তাক আমি জুললৈ লৈ যাব লাগিব। ঠিক আছে, সো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট এনাৰ্জি মানে কি n equal to 1 or energy, n equal to 1 or energy কি হ'ব minus 2.18 into 10 to the power minus 11 arcs। এটা এটো সোয়া 1 arc equal to 10 to the power minus 7 joule। সো এটো তুমি জুললৈ কনভার্ট কৰিলে কি পাবা যে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট এনাৰ্জিটো আমি কি পালো minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule। বুজি পালানে? এটো আমাক কিহৰ দি আছে n equal to 1 ষ্টেট এনাৰ্জি। আৰু যিকোনো এটা nth Bohr's orbiter এনাৰ্জিটো উলিওৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিল en equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by n square into z square, where z means atomic number। হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত z ৰ ভ্যালুটো কি হয় 1 হয়। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা আমাক কৈছে যে what is the energy in joules required to shift an electron from the hydrogen atom from first Bohr orbit to fifth Bohr orbit। এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰানজিশনটো কোৰ মাজত হৈ আছে 1 নম্বৰ অৰবিট আৰু 5 নম্বৰ অৰবিটৰ মাজত হৈ আছে। ঠিক আছে, সো এনাৰ্জি required to shift the electron from n equal to 1 to n equal to 5 is given by delta equal to e5 minus e1। বা তোমাৰ ওচৰতো ডেল্টা ই এটা ইকুৱেশ্যন আছে, ইয়াতো ডাইৰেক্ট এনাৰ্জি খুদিছে, তো তুমি কোনটো ইউজ কৰিবা
বালমাৰ ইকুৱেশ্যন আমি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ ইয়াত আমাৰ ডাইৰেক্ট এনাৰ্জি সুধিছে কিমান এনাৰ্জি লাগিব চ' আমি ডাইৰেক্ট ডেল্টা ইউজ কৰিলোঁ ডেল্টা ইকুৱেল টু কি হ'ব 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by ni square minus 1 by nf square okay so that is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 ইয়াত ni nf আছে দিছানে এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰোঁতে ni মানে কি কোনটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো জাম্প কৰিছে that is 1 আৰু nf মানে কি কোনটোলৈ ইলেক্ট্ৰন জাম্প কৰিছে that is 5 so এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰা কিমান এনাৰ্জি পাবা 2.0928 into 10 to the power minus 18 joule okay so আমাৰ কোৱেশ্যনটো আছিলে যে what is the energy in joule required to shift the electron of hydrogen atom from the first bohr orbit to the fifth bohr orbit what is the wavelength of light second part to চোৱা এটোটো আমি গম পাই গলো যে কিমান এনাৰ্জি লাগিব E5 ৰ পৰা E1 ৰ পৰা E5 লৈ ইলেক্ট্ৰনটো লওঁতে আমাক কিমান এনাৰ্জি লাগিব আমাক লাগিব 2.0928 into 10 to the power minus 18 joule কাৰণ এটা ষ্টেটৰ পৰা এটা ষ্টেটলৈ যাতে কিমান এনাৰ্জি লাগিব সেইটো আমাক কেনেকৈ জানিম ডেল্টা ই আমাক সেই বস্তুটো দিব তো ডেল্টা ই হৈছে এইটো that means the energy required to shift the electron from n equal to 1 to n equal to 5 is 2.0928 into 10 to the power minus 18 joule now observe look at the second part of the question that what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state যে যেতিয়া এই n equal to 5 ৰ পৰা আকৌ n equal to 1 লৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া হলে হি কিমান wavelengthৰ লাইট হি কি কৰিব ইমিট কৰিব wavelengthটো খুদিছে তো আমি তো ই টো জানো ঠিক আছে ডেল্টা ইকুৱেল টু কি হয় h নিউ হয় তো ল্যামডা ইকুৱেল টু কি হয় ই hc বাই ই হ'বনে hc বাই ডেল্টা ই হ'বনে কাৰণ ডেল্টা ইকুৱেল টু কি আছিলে hc বাই নিউ বুজি পালা তাৰমানে ডেল্টা ইকুৱেল টু কি আছিলে h নিউ আকৌ h নিউ ঠাইত নিউ মানে কি আছিলে hc বাই ল্যামডা বুজি পালানে তো ল্যামডা ইকুৱেল টু কি হ'ব hc বাই ডেল্টা ই বুজি পাইছানে এইটো একচুয়ালি আৰু অকমান সিম্পলিফাই কৰি দিব লাগিছিলে এটো মই তোমাক আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰি দিছো যে ডেল্টা ইকুৱেল টু h নিউ আছিলে হয় নহয় ৰবা মই আগৰ পৰা কপি কৰি দিছো ডেল্টা ই ইকুৱেল টু কি আছিলে h নিউ হয় নহয় এটো মই অকমান মডিফাই কৰি লৈছো দিয়া ওকে সো ডেল্টা ই ইকুৱেল টু h নিউ তো ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰো নিউ ইকুৱেল টু কি হ'ব okay delta e equal to h nu ইয়াৰ ঠাইত কি হ'ব নিউ ঠাইত আমি কি কৰিব পাৰো hc বাই ল্যামডা হ'বনে এটো যদি আমি ইকুৱেল কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব hc বাই ল্যামডা হ'বনে hc বাই ল্যামডা hc বাই ল্যামডা ওকে মই তোমালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে বস্তুটো অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছো বস্তুটো অকন অলপ মানে বহলাই লিখি দিছো একচুয়ালি তোমালোকে গম পাবাই চাগে এটো তথাপি মই এটো ঠিক কৰি দিছো ঠিক আছে সো ডেল্টা ইকুৱেল টু h নিউ হয় তো ডেল্টা ইকুৱেল টু h নিউ সো h নিউ মানে কি নিউ মানে আকৌ c বাই ল্যামডা সো hc বাই ল্যামডা তো ল্যামডা ইকুৱেল টু কি হ'ব hc বাই ডেল্টা ই হ'বনে সো ল্যামডা ইকুৱেল টু নিজে এটো উলিয়াই লবা ল্যামডা ইকুৱেল টু কি হ'ব hc বাই ডেল্টা ই বা মই ইয়াত সিম্পল ই বুলি লিখিছো সো ইয়াত h ৰ ভ্যালু আছে 6.626 into 10 to the power minus 34 c মানে হৈছে 3 into 10 to the power 8 meter per second আৰু e মানে এটো ভ্যালু দিয়া আছে সো 9.498 into 10 to the power minus 8 meter সো যেটো ওয়েভলেংথৰ লাইট হি ইমিট কৰিব সেই ওয়েভলেংথৰ লাইটটো হৈছে কি কিমান ওয়েভলেংথৰ লাইট ইমিট কৰিব 9.498 into 10 to the power minus 8 meter ঠিক আছে সো প্ৰথম আমি কি কৰিলো এনাৰ্জি গ্যাপটো উলিয়াই দিলো ডেল্টা ইকুৱেল টু h নিউ ঠাইত আমি নিউ মানে কি c বাই ল্যামডা সো hc বাই ল্যামডা সো ল্যামডা ইকুৱেল টু কি হয় hc বাই ডেল্টা ই সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিলো ডেল্টা ই ভ্যালুটো জানো h আৰু c ভ্যালু জানো তো তাৰ পৰা আমি ওয়েভলেংথটো উলিয়াই ললো ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল কি যে যদি ইয়াত আমাক ডাইৰেক্টলি এনাৰ্জি গ্যাপটো খুদিছে কাৰণ আমি এনাৰ্জি ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিছো কিন্তু যদি আমাক এটো পৰা ওয়েভলেংথ বা ওয়েভ নাম্বাৰ উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া হলে আমি বালমাৰ ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম ঠিক আছে আমি এনাৰ্জি ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব কিন্তু কৰিলেও হ'ব যিকোনো এটা কৰিলে পাবা কিন্তু আমাৰ কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে যেতিয়া আমাক এনাৰ্জি কথা সোধে তেতিয়া আমি এনাৰ্জি গ্যাপ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া আমাক ওয়েভলেংথ বা ফ্ৰিকুৱেন্সি ওয়েভলেংথ বা ওয়েভ নাম্বাৰৰ কথা সোধে তেতিয়া আমি কোনটো ইউজ কৰিম আমাৰ যেটো বালমাৰ ইকুৱেশ্যন আছে হেতু ইউজ কৰিম
For example, what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level n equal to 4 to an energy level n equal to 2? What is the color corresponding to this wavelength? Given R is equal to 109,678 centimeter inverse. So according to Balmer formula, আমি এটা কি সুধিছে আমাক, what is the wavelength of the light emitted? Wavelength of the light emitted কৰিলে কোনটো ফৰ্মুলা ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিলে আমাক বেছি ভাল হ'ব? আমি বালমাৰ ইকুৱেশ্যন যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি নিউ বাৰটো পাই যাম নাই? তো নিউ বাৰ যদি পাই যাওঁ তাক উল্টা কৰি দিলে কি হ'ব? লাম্ডা হৈ যাব। সো আমাক যেটো wavelength সুধিছে, সো আমি কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম? ৱেভ নাম্বাৰ ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম। কিন্তু যদি আমাক এনাৰ্জি কথা সুধিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি ডেল্টা ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিলোঁ। কিন্তু তোমালোকে ইয়াত যদি এইটো ইউজ নকৰি ডেল্টা ইটো ইউজ কৰা তেতিয়াও তোমালোকে wavelength উলিয়াব পাৰিবা। কাৰণ ডেল্টা ই ইকুৱেল টু কি হয়? এইচ নিউ মানে কি? এচি বাই লেমডা। তো ডেল্টা ইকুৱেল টু কি হয়? লেমডা ইকুৱেল টু কি হয়? এচি বাই ডেল্টা। কিন্তু সেইটো আমি ইউজ নকৰোঁ। আমাৰ কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যে যেতিয়া আমাক wavelength বা wave number উলিয়াবলৈ কয় আমি সদায় কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম? এই বেলমাৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিম। সো wave number equal to RH into 1 by n1 square into minus 1 by n2 square. ইয়াত n1 equal to কি হ'ব? ইয়াত ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে? n equal to 4 ৰ পৰা n equal to 2 লৈ আহিছে। কিন্তু মই কৈছিলোঁ কি যে যেতিয়া বেলমাৰ ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিবা সদায় n1 মানে সৰু সংখ্যাটো আৰু n2 মানে ডাঙৰ সংখ্যাটো। সো ইয়াত যদিও 4 ৰ পৰা 2 লৈ আহিছে বাট n1 মানে হ'ব 2 আৰু n2 মানে কি হ'ব 4 আৰু RH ভেলুটো ইয়াত দিয়া আছে। সো নিউ বাৰটো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা। সো নিউ বাৰটো ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত তোমালোকে তাৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰিবা? লেমডা উলিয়াব পাৰিবা। কাৰণ লেমডা ইকুৱেল টু কি হয়? 1 বাই নিউ বাৰ। সো 1 বাই নিউ বাৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব? 16 into 10 to the power 7 divided by 109,678 into 3. এইটো আমি কি হলে কনভাৰ্ট কৰিলো? নেনোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলো। এইটো সেন্টিমিটাৰ হ'ব, তাক যদি নেনোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? 486 নেনোমিটাৰ। এতিয়া কৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ কৰেছপণ্ডিং টু দিছ ৱেভলেংথ। তোমালোকে এই 486 নেনোমিটাৰটো চাই ল'বা যে ভিজিবল ৰিজনৰ যিটো স্পেক্ট্ৰাম আছিলে সেই স্পেক্ট্ৰামটোৰ পৰা চাবা যে 486 নেনোমিটাৰটো কোনটো ৰেঞ্জত পৰে। ঠিক আছে? 486 নেনোমিটাৰটো ভিজিবল ৰিজনৰ কোনটো ৰেঞ্জত পৰে? কি ব্লুত পৰে নে, ৰেডত পৰে নে, ইয়েলোত পৰে? সেইটো কিতাপৰ পৰা সেই স্পেক্ট্ৰামটো চাই ল'বা। এইটো নিজে চাই উলিয়ালে তোমালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে? এনেই তোমালোকে চালে গম পাবাই যে এইটো ব্লু ৰিজনত পৰিব। ঠিক আছে? সো কি লাইট লাগিব? ব্লু লাইট লাগিব। তোমালোকে চাবা এইটো নিজে স্পেক্ট্ৰামটো, তেতিয়া নিজে উলিয়াব পাৰিবা। ঠিক আছে? থেংক ইউ। আজিলৈ ইমানেই ক'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু অলপ কিছুমান নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম আমি সলভ কৰিম। ঠিক আছে? থেংক ইউ।